So, good morning, students. Today we have to start with the second unit, that is limit, feeds, and gauges. So, in this particular chapter, there are the three different parameters or the three different what we can say partitions. One is limits, second one is feed, and third one is the gauges. So, today we will start with the first, that is the limits. Now, in every manufacturing process, there is a combination of three elements, that is man, material, and machine. A change in any one or all of these will result in change in size of manufactured product. This is very true, that any manufacturing process is depends on these three M, that is man, machine, material. And in mass production, where large number of parts are to be made by different operators on different machines, it is impossible to make all parts exactly same or of same dimension. So that's why there may be a differences in the dimension due to variation in machine or due to variation in operator. So it is also what we can say, it is also predicted that perfect size is not only difficult but a costly affair. So it is very difficult to achieve a same size or a same dimension every time. So not only a hectic process but also costly process, because to achieve same dimension or a particular dimension in large number of components, suppose you are manufacturing 1 lakh of products, and in 1 lakh of products suppose same dimension to be achieved, it is very hectic process. Why it is hectic process? Because every time that operator and machine to be very punctual and very accurate. At the same time we have to keep that machine very accurate by maintaining, so it is a costly process. So it is therefore obviously that some permissible variation in dimension has to be allowed to account for validation. So what happens actually here, some purposely some variation to be kept by designer, and so that there may be some slight deviation in the dimension, and that will be accepted by the customer. Actually the dimension of manufactured product can thus only be made to lie between two limits, maximum and minimum. So, what happens actually, two limits are set. So just we'll go back in the history. In very first lecture we discuss that there is a basic size, or that basic size is called as design value. That design value come from design department, and that design department come to know from the customers. So customer give the requirement, as per that requirement design department give the dimension, that is called as basic size. Now to that basic size some variation is now allowed, some sort of dimensional variation is allowed for the sake of simplicity. So what type of what we can say variation is allowed? For example, we are having basic size of 20 millimeter, and in that 20 millimeter basic size it is very punctual job. Suppose you are manufacturing all product of 20 millimeter, it will be very punctual job, but it is very hectic process. So what they will do, they will provide some relaxation. And what they will ask you, they will ask you to vary the dimension by zero point 0.1 millimeter. You can vary the dimension by zero point 0.1 millimeter. Suppose you go beyond 20 millimeter by 1 millimeter, or you come below 20 millimeter by zero point 0.1 millimeter, that will be accepted. So that is the additional benefit given to you. So in that case, as your basic size is 20 and it is permitted to exceed the size by zero point 0.1 millimeter or to lower the dimension by zero point 0.1 millimeter, so you may manufacture the product from 19.9 millimeter to 20.1 millimeter. कारण हे तुम्हाला काय केलंय, अलाउड केलंय. 20 ही बेसिक साईज होती, आणि आता सांगितलंय किंवा थोडं सिम्प्लिसिटीसाठी तुम्ही 0.1 मिलीमीटर 20 पेक्षा लहान केला तरी चालेल किंवा 20 पेक्षा मोठा केला तरी चालेल. म्हणजे तुम्हाला कुठपासून अलाउड आहे आता, 19.9 पासून ते 20.1 पर्यंत. 20.1 पर्यंत म्हणजे त्या दरम्यान ज्या काही तुम्ही डायमेन्शन अचीव्ह कराल ते सगळे प्रॉडक्ट कसे राहतील, तुमचे ऍक्सेप्टेबल राहतील. आणि मग त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, लिमिट म्हणणार आहे. आणि कुठल्या टाईपचे दोन लिमिट्स आहे? सो देर आर द टू टाइप्स ऑफ लिमिट. वन इज कॉल्ड एज मॅक्सिमम लिमिट, second one is called as minimum limit. Now in this case, what will be the maximum limit? Maximum limit is nothing but maximum permittable dimension. So what is the maximum permittable dimension? 20.1
1 millimeter. So that 20.1 millimeter is called as maximum limit, and 19.9 is a permittable minimum dimension. It is called as lower limit, or it is called as minimum limit. So there are the two types of limit. One is maximum limit, second one is minimum limit. So maximum size of dimension that we can manufacture is called as maximum limit, and the minimum size of that product that we can manufacture, and also that will be accepted, that is called as minimum limit. So what we can say, ranges of permissible differences in that dimension have been standardized. So it is the process of standardize actually, because one cannot decide at once. one ऑपरेटर कॅनॉट डिसाइड द लिमिट्स, की बा मी माझ्या ह्या मशीनवरती काम करतोय, तर मग जाऊ द्या 20च्या ऐवजी मी 22 पर्यंत बनवेल, आणि 20च्या ऐवजी नाही तर मी 18 पर्यंत बनवेल, तरी तुम्ही घ्या, चालणार नाही. ते कसं असेल, स्टँडर्ड असेल, स्टँडर्डाइज केलेलं असेल. कोणी स्टँडर्डाइज केलेलं असेल, डिझाईन डिपार्टमेंटने. तर ते स्टँडर्डाइज केलेलं असेल तरच त्याला चालणार आहे, अदरवाईज चालणार नाही. म्हणजे आता पण आपण काय म्हटलं, लिमिट्स आहेत. There are the two types of limit. One is called as maximum limit, second one is called as minimum limit. किंवा जे मॅक्सिमम लिमिट असतं त्यालाच असं म्हणतात अप्पर लिमिट, आणि जे मिनिमम लिमिट असतं त्याला म्हणतात लोअर लिमिट. सो इट इज नथिंग बट द अबाउट द लिमिट. फॉर एक्झाम्पल, आय विल गिव्ह व्हेरी प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल. सपोज यू आर गेटिंग 60% मार्क. Now suppose you are getting 60% marks. So 60% mark is nothing but, now 60% marks is nothing but first class. That means it will be written as you got first class. But suppose some student getting 74.99%. Someone is getting 74.99%. Then also on that mark sheet or on his mark sheet it will be written as first class. So the student getting 60% and the student getting 74.99, on in both the cases it is called as first class. So this is the boundaries of the first class. So it is the limit of first class. So maximum limit, or the what we can say upper limit of first class is 74.99%, and the lower limit or the minimum limit of getting first class is 60%. So like this, whatever the marks you get between 60 to 74.99, from 60 to 74.99, all will be treated as first class. So that's first class. Suppose is a basic size. That first class is nothing but basic size. Upper limit is 74.99, lower limit is 60%. पण 60च्या खाली जाऊन तुम्हाला कोणी फर्स्ट क्लास देईल का? नाही देणार. आणि 74च्या पुढे गेलं, 74.99च्या पुढे गेला तर ऑटोमॅटिकली यू विल गेट डिस्टिंक्शन. तर तसाच कन्सेप्ट हा मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॉडक्ट मध्ये राहतो, त्याला म्हणतात लिमिट. मग आफ्टर दिस लिमिट, नाऊ वी विल कम टू नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट पॅरामीटर, दॅट इज कॉल्ड एज टॉलरन्स. हे लिमिटचाच पुढचा जो पार्ट आहे, किंवा लिमिट इक्विव्हॅलंट टू टॉलरन्स, त्याला म्हणतात नॉर्मली टॉलरन्स. तर टॉलरन्स काय असतो नॉर्मली? द परमिसिबल व्हेरिएशन. हे काय? परमिसिबल म्हणजे अलाउड केलेलं किंवा परमिट केलेलं. द परमिसिबल व्हेरिएशन इन साईज और डायमेन्शन इज कॉल्ड टॉलरन्स. म्हणजे जे तुमच्या डिझाईन डिपार्टमेंटनी तुम्हाला अलाउड केलेलं आहे ते, जे तुमच्या डिझायनरनी तुम्हाला अलाउड केलेलं आहे ते काय? व्हेरिएशन कशामध्ये? बेसिक साईज मध्ये. जसं मगाशी मी म्हटलं 20 ही तुमची बेसिक साईज होती, त्याच्यामध्ये आता व्हेरिएशन केलं किती? 20.1 पर्यंत किंवा 19.9 पर्यंतचं. म्हणजे हे व्हेरिएशन तुम्ही तुमचं ठरवलं का? नाही ठरवलं. हे कुणी ठरवून दिलं? डिझाईन डिपार्टमेंट ठरवून दिलं. आणि मग त्यालाच आपण लिमिट, ते जे डायमेन्शन झालं कोणतं? 20.1 हे जे डायमेन्शन झालं होतं त्याला आपण काय म्हटलं होतं? अप्पर लिमिट. आणि 19.9 हे डायमेन्शन झालं, याला काय म्हटलं होतं? लोअर लिमिट. पण हे कितीनी वाढलं होतं किंवा कितीनी कमी झालं होतं? तर हे 0.1नी वाढलं होतं किंवा 0.1नी कमी झालं होतं. तर हा जो 0.1 आहे, की ज्याच्याने ते काय झालं होतं? व्हॅरी झालं होतं. त्यांनी काय झालं होतं? ते व्हॅरी झालं होतं. तर हा 0.1 मिलीमीटर जो व्हॅरीचा पॅरामीटर आहे, त्याला काय म्हणायचंय? टॉलरन्स म्हणायचंय. अजून बघा, क्लिअर लक्षात घ्या. 0.1 मिलीमीटरनी आपण बेसिक साईज पेक्षा काय केली होती? साईज वाढवली होती किंवा कमी केली होती 0.1 मिलीमीटरनी. म्हणजे ज्या डायमेन्शननी बेसिक साईज पेक्षा तुमचं डायमेन्शन आयदर वाढलं होतं किंवा कमी झालं होतं, त्याला काय म्हणायचंय? टॉलरन्स म्हणायचंय. आणि त्याला काय म्हणायचंय? टॉलरन्स. मग आता बघा, इन दॅट पर्टिक्युलर टॉलरन्स वी आर हॅव्हिंग 3 डिफरंट केसेस. टॉलरन्समध्ये 3 वेगळ्या केसेस आहेत. फॉर एक्झाम्पल नंबर 1, बेसिक साईज इज 20 मिलीमीटर. Basic size is 20 millimeter and you are allowed to make dimension from 19.9 to 20.1.
बेसिक साईज किती होती 20. तुम्हाला काय अलाउड केलेलं आहे की 20 पेक्षा 0.1 मिलीमीटरनी तुम्ही कमी बनवलं तरी ऍक्सेप्टेड असेल, किंवा 0.1 मिलीमीटरनी जास्त बनवलं तरी सुद्धा ते काय असेल, ऍक्सेप्टेड असेल. म्हणजे तुम्हाला 19.9 mm पासनं ते 20.1 mm पर्यंतचं ह्या दरम्यानचे कोणत्याही डायमेन्शनचा तुम्ही तो ऑब्जेक्ट बनवला तरी तो कसा असणार आहे, ऍक्सेप्ट असणार आहे. म्हणजेच तुमच्या बेसिक साईज पेक्षा तो 0.1 मिलीमीटरनी मोठा असेल तरी ऍक्सेप्टेड असणार आहे, किंवा बेसिक साईज पेक्षा 0.1 मिलीमीटरनी कमी असेल तरी तो काय असणार आहे, ऍक्सेप्टेड असणार आहे. ही पहिली केस होती. आता मी तुम्हाला दुसरी केस सांगतो. सपोज नाव युअर डिझायनर टेल्स यू that your basic size is 20 millimeter. Now you can manufacture or you can take a variation. You can take a variation just 0.1 millimeter on plus side. 0.1 millimeter on plus side. There should not be any deviation in the negative side, on the minus side. म्हणजे थोडक्यात त्यांनी तुम्हाला काय सांगितलं, 20 मिलीमीटर ही तुमची जर बेसिक साईज होती, 20 मिलीमीटर ही जर तुमची बेसिक साईज होती, तर तुम्ही फक्त काय करू शकता, प्लस डायमेन्शन घेऊ शकता. फक्त काय करू शकता, प्लस डायमेन्शन घेऊ शकता. म्हणजे किती डायमेन्शन होईल तुमचा, 20.1 एवढं घेऊ शकता. पण निगेटिव्हला तुम्हाला घेता येणार नाही. म्हणजे 20 म्हणजे 20 पासून खाली 19.99 ला वगैरे येता येणार नाही. म्हणजे डिझायनरने तुम्हाला अलाउड केलं व्हेरिएशन घ्यायला, पण किती साईडला घेतलं, फक्त एकाच साईडला, प्लस साईडला अलाउड केलं, निगेटिव्ह साईडला अलाउड केलेलं नाही. ही दुसरी केस झाली. नाउ थर्ड कंडिशन. नाउ डिझायनर टेल्स यू, you take deviation of 0.1 millimeter. You take deviation of 0.1 millimeter on negative side. बेसिक साईडच्या कुठे घ्यायला सांगतो आता तो, निगेटिव्ह साईडला घेतलं तर चालेल, पॉझिटिव्ह साईडला तुम्हाला व्हेरिएशन अलाउड आता नाही. त्याने सांगितलं पॉझिटिव्ह साईडला व्हेरिएशन अलाउड नाही. म्हणजे बघा 3 वेगळ्या केसेस झाल्या. पहिल्या केसमध्ये काय होतं, बेसिक साईडच्या प्लसला पण तुम्हाला व्हेरिएशन अलाउड होतं, मायनसला पण व्हेरिएशन अलाउड होतं. दुसऱ्या केसमध्ये आपण पाहिलं फक्त प्लस साईडला व्हेरिएशन अलाउड होतं, निगेटिव्ह साईडला व्हेरिएशन अलाउड नव्हतं. आणि थर्ड केसमध्ये परत काय पाहिलं आपण, फक्त निगेटिव्ह साईडला व्हेरिएशन अलाउड होतं, प्लस साईडला व्हेरिएशन अलाउड नव्हतं. म्हणजे मग इथं बघा 2 कंडिशन झाल्या. एक काय, बेसिक साईजच्या प्लस आणि मायनस, बेसिक साईज पेक्षा प्लस आणि मायनस दोन्हीकडे तुम्हाला व्हेरिएशन अलाउड असणं. आणि दुसऱ्या केसमध्ये काय, बेसिक साईजच्या कुठल्या तरी एकाच बाजूला, बेसिक साईजच्या कुठल्या तरी एकाच बाजूला, आयदर प्लस बाजूला किंवा मायनस बाजूला, पण एकाच तुम्हाला व्हेरिएशन अलाउड असणं. ह्या 2 कंडिशन झाल्या. आणि त्याच्यानुसार टॉलरन्सेसचे प्रकार पडतात. देअर आर द 2 टाइप्स ऑफ टॉलरन्सेस. वन इज कॉल्ड एज बायलॅटरल टॉलरन्स, सेकंड वन इज कॉल्ड एज युनिलॅटरल टॉलरन्स. किती प्रकार आहेत टॉलरन्सेसचे? 2. एक असतो बायलॅटरल आणि दुसरा युनिलॅटरल. शब्द सांगतात, बाय म्हणजे 2, बाय म्हणजे 2, लॅटरल म्हणजे बाजू. म्हणजे दोन्ही बाजूला जो व्हॅरी होतो, दोन्ही बाजूला बेसिक साईजच्या दोन्ही बाजू म्हणजे प्लस बाजू पण मायनस बाजू पण, त्याला काय म्हणायचंय, बायलॅटरल. आणि युनी म्हणजे 1, आपण म्हणतो ना युनिक, एकच आहे, म्हणजे एकाच बाजूला, बेसिक साईजच्या कुठल्या तरी एकाच बाजूला, आयदर प्लस साईडला किंवा मायनस साईडला जो टॉलरन्स दिला जातो त्याला काय म्हणायचं, युनिलॅटरल. सो दे आर द 2 टाइप्स ऑफ टॉलरन्सेस. वन इज bilateral tolerance, unilateral tolerance. But keep in mind, these tolerances are nothing but variation, permissible variation to basic size. म्हणजे बेसिक साईज पेक्षा तुम्ही जेवढं डायमेन्शन व्हॅरी करायला तुम्हाला अलाउड आहे त्याला काय म्हणायचं आहे, टॉलरन्स. म्हणजे ह्या केसमध्ये तुमचं डायमेन्शन समजा 19.9 पासून 20.1 पर्यंत चालणार असेल आणि त्याची बेसिक साईज जर 20 असेल तर टॉलरन्स किती झाला, प्लस 0.1 मायनस 0.1. कारण 20 पेक्षा 0.1 नी एक जादा आहे म्हणून प्लस 1.1 आणि एक 0.1 नी कमी आहे म्हणून मायनस 0.1. तर अशा पद्धतीने टॉलरन्सेस दिले जातात. बायलॅटरल दिले असतील तर मी असं लिहिणार, ते 20 प्लस 0.1 मायनस 0.1. तो जर युनिलॅटरल असेल समजा तर मी कसं लिहिणार, 20 प्लस 0.1 बस, किंवा 20 मायनस 0.1. युनिलॅटरल असेल तर एकच टॉलरन्स लिहायचा आहे, बायलॅटरल असेल तर दोनदा टॉलरन्सेस लिहायचे. मग त्याच्यानुसार आपली प्रोसेस ठरते आणि हे होतं, काय म्हणतात त्याला, कुठला टॉलरन्स तुमच्या सिस्टीममध्ये दिलेला आहे ते कळतं. पण आता त्याच्यामध्ये काय होतं, या टॉलरन्समुळे आहे ना तुमची मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीमचा थोडंसं कॉस्टिंगवरती परिणाम होतो. म्हणजे जेवढे टॉलरन्सेस क्लोज असतील, जसं मी अशी म्हटलं की बायलॅटरल टॉलरन्स दिला समजा तुम्हाला आणि चुकून प्रॉडक्ट 19.9चा जरी बनला तरी तो काय असणार आहे, ऍक्सेप्ट असणार आहे. किंवा तो प्रॉडक्ट चुकून 20.1चा जरी बनला तरी काय असणार आहे, ऍक्सेप्ट असणार आहे.
पण तोच तुमच्याकडे समजा युनिलॅटरल टॉलरन्स दिलाय मी, आणि युनिलॅटरल टॉलरन्सला समजा प्लस साईडला टॉलरन्स दिलेला आहे, मायनस साईडला टॉलरन्स नाहीये, आणि तुमचं डायमेन्शन चुकून 19.9 झालं तर ते ऍक्सेप्ट होईल का? नाही होणार. म्हणजे रिजेक्शनचा रेट काय होईल? वाढेल. म्हणून ह्या टॉलरन्सेसचा आणि कॉस्ट वरती काय होतो? परिणाम होतो, किंवा त्याचं हे ठरतं. मग आता नॉर्मली हे जर सगळं आपल्याला बनवायचं असेल, म्हणजे कमी टॉलरन्सवाला जर प्रॉडक्ट बनवायचा असेल, क्लोज टॉलरन्सवाला जर प्रॉडक्ट बनवायचा असेल, की मी तुम्हाला सांगितलं की 20 mm ची बेसिक साईज आहे, तुम्हाला मी टॉलरन्स देणारच नाही, 0 टॉलरन्स, म्हणजे तुम्ही 20 म्हणजे 20च बनवायचे, किंवा जरी दिला तरी एखाद्या कुठल्या तरी साईडला अगदी मायनर काहीतरी तुम्हाला मी टॉलरन्स देईल. म्हणजे अगदी क्लोज टॉलरन्स जर मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीममध्ये ठेवायचा असेल तर त्याचा परिणाम कशावरती होतो? कॉस्टिंगवरती होतो. डेफिनेटली त्या केसमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगची कॉस्ट काय होणार आहे? वाढणार आहे. कारण आपल्याकडे काय पाहिजे? तेवढा ॲक्युरेट तो कामगार पाहिजे, किंवा तेवढा ॲक्युरेट तो वर्कर पाहिजे, तेवढी ॲक्युरेट तुमची मॅन्युफॅक्चरिंगची ती मशीन पाहिजे. त्यानंतर इन्स्पेक्शन करायचं इक्विपमेंट तेवढं पंक्च्युअल आणि नीट पाहिजे. हे सगळं जर असेल तरच त्याचं आपण अचीव्ह करू शकतो. आणि त्यातूनही जर आपल्याला अचीव्ह जर करायचंच असेल तर आपल्याला काय काय पाहिजे बघा? प्रिसाईज मशीन पाहिजे, ॲक्युरेट मशीन पाहिजे, बरोबर. त्याच्यानंतर चांगलं किंवा ॲक्युरेट टूल पाहिजे, आणि चांगलंच मटेरियल पाहिजे. म्हणजे कोणताही बघा ना, एखादी वस्तू जरी आपल्याला बनवायची असेल, आपण घरामध्ये फर्निचर बनवतो, जर चांगलं फर्निचर, टिकाऊ फर्निचर जर बनवायचं असेल तर 2-3 गोष्टी गरजेच्या आहेत. एक म्हणजे आपल्याला चांगलाच कारागीर बाहेरून घेऊन यावं लागतं. दुसरं, हार्डवेअरच्या दुकानातून आपण जे मटेरियल आणू ते सुद्धा चांगल्याच क्वालिटीचं आणावं लागतं, तर ते फर्निचर चांगलं बनेल. नाहीतर आपण जर उगाचच काहीतरी पैसे वाचवायचे म्हणून कोणीतरी रस्त्याने चालणारा कुठलाही कामगार घेऊन आलो आणि एकदम लो क्वालिटीचं रॉ मटेरियल घेऊन आलो तर फर्निचर चांगलं बनेल का? नाही बनणार. तसंच त्यासाठी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा जर तुमचा टॉलरन्स एकदम क्लोज ठेवायचा असेल, सिस्टीम एकदम पंक्च्युअल बनवायची असेल, तर त्यासाठी काय पाहिजे? मशीन्स चांगल्या पाहिजेत, टूलिंग चांगलं पाहिजे, आणि मटेरियल चांगलं पाहिजे. त्यानंतर तुमच्याकडं स्किल्ड ऑपरेटर पाहिजे. ऑपरेटर फार गरजेचं आहे, कारण तुम्ही किती चांगलं मटेरियल आणून दिलं, किती चांगली मशीन असेल, पण तो जर ऑपरेटरच चांगला नसेल तर होईल का? नाही होणार. तुम्ही अगदी हाय क्लासची 4 व्हीलर घेतली, 1 कोटी प्राईसची गाडी घेतली, पण चालवायला जर चांगला ड्रायव्हरच नसेल तर गाडी चांगली चालेल का? नाही चालणार. म्हणून तो चांगला पाहिजे. त्यानंतर टाईट इन्स्पेक्शन झाले पाहिजेत. सो इन्स्पेक्शन आणि टेस्टिंगच्या प्रोसेस कशा पाहिजेत? टाईट पाहिजेत. त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या सिस्टीममध्ये आपल्याला आउटपुट मिळवण्यासाठी किंवा चांगल्या पद्धतीने आउटपुट मिळवण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय? तर त्यातलं जे वर्क नेचर असणार आहे, ते इंडस्ट्रीचं वर्क नेचर असणार आहे, ते कसं पाहिजे? अगदी पंक्च्युअल पाहिजे. आता याच्यानंतर एक महत्त्वाचा कन्सेप्ट तुम्हाला मी सांगणार आहे, तो म्हणजे मॅक्झिमम मटेरियल कंडिशन आणि मिनिमम मटेरियल कंडिशन. बघा नीट ऐका बरं. मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन आणि मिनिमम मटेरियल कंडिशन. आता मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन आणि मिनिमम मटेरियल कंडिशन म्हणजे काय ते तुम्हाला सांगतो. आता फॉर एक्झाम्पल, यू टेक अ एक्झाम्पल ऑफ शाफ्ट. काय करायचं आहे? शाफ्टचा एक्झाम्पल घ्या. आणि शाफ्ट आता सगळ्यांनी डोळ्यासमोर आणा की तिथे एक शाफ्ट आहे. बेसिक साईज किती आहे? 20 मिलीमीटर बेसिक साईज. तुम्हाला मी टॉलरन्स दिलाय प्लस मायनस 0.1. टॉलरन्स किती दिलाय? प्लस मायनस 0.1. म्हणजे तुम्ही कुठपासून कुठपर्यंत डायमीटर बनवू शकता? 19.9 मिलीमीटर पासून ते 20.1 मिलीमीटर पर्यंतचा शाफ्टचा डायमीटर तुम्ही ठेवू शकता, की जो ॲक्सेप्टेड असेल. बरोबर? बरोबर. मग आता असं ॲझ्युम करा की यू मॅन्युफॅक्चर्ड 2 शाफ्ट्स. किती शाफ्ट्स बनवले? तुम्ही 2 शाफ्ट बनवले. इन फर्स्ट शाफ्ट यू कीप अ डायमीटर ऑफ 19.9 मिलीमीटर. पहिल्या शाफ्टमध्ये डायमीटर किती ठेवलं? 19.9 मिलीमीटर. अँड इन सेकंड शाफ्ट यू मेंटेन अ डायमेन्शन ऑफ 20.1 मिलीमीटर. दुसऱ्या शाफ्टमध्ये किती ठेवलं? ते 20.1 मिलीमीटर. मग हे 20.1 मिलीमीटर जे बनलं ते आणि 19.9 बनलं ते, हे असे 2 शाफ्ट तुम्ही बनवले. बट ऑब्वियस आहे की दोन्ही पण शाफ्ट मार्केटमध्ये काय होणार आहे? ॲक्सेप्टेड होणार आहेत, कारण तेवढा तुम्हाला टॉलरन्स हा दिलेलाच होता. पण आता याच्यात आपल्याला तुम्हाला मी सांगणार आहे की मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन आणि मिनिमम मटेरियल कंडिशन म्हणजे काय. आता बघा, आता पहिल्या शाफ्टचे आपण उदाहरण घेऊ की युअर फर्स्ट शाफ्ट ऑफ 19.9 मिलीमीटर. First shaft of 19.9 millimeter. Now you send that shaft in the market. Somebody purchased that shaft and fitted in the machine. Okay. After certain use of that shaft, after certain use of that particular shaft, that shaft will wear out.
तो शाफ्ट काय होईल रे, विअर होईल ना, कारण तो शाफ्ट आपण कोणत्याही मशीनमध्ये बसवलाय किंवा ज्या कुठे कामाच्या ठिकाणी बसवलाय, तर तिथे त्याचा वापरून वापरून काय होणार आहे, थोडासा तो विअर आउट होणार आहे. आणि तो शाफ्ट जर विअर आउट झाला तर डेफिनेटली व्हॉट गोइंग टू हॅपन, द डायमीटर गोइंग टू रिड्यूस. कारण वापरून वापरून काय होणार आहे, त्याचा डायमीटर कमी होणार आहे. तो ऑलरेडी 19.9 होता, मग ते काही काही दिवसानंतर तो किती होईल, 19.8 होईल. पण 19.8 झाला तो वापरून, जर तो 19.8 झाला तर तो त्या मशीनवरती योग्य पद्धतीने आता काम करू शकेल का, नाही शकणार. कारण का, तो बिलो ॲव्हरेज गेला, तो बिलो डायमेन्शन गेला. मग त्या केसमध्ये तो शाफ्ट आहे 19.8 झालेला शाफ्ट आपण परत 19.9 त्याचा डायमीटर आपण वाढवू शकतो का, शकत नाही, वाढवू शकत नाही. म्हणजे तो शाफ्ट आपल्याला काय करावं लागणार, फेकूनच द्यावा लागणार. पण तेच दुसऱ्या केसचा शाफ्ट बघा तुम्ही आता, 20.1 शाफ्ट ऑफ 20.1. So in that particular shaft of 20.1, even after a use, that diameter get reduces by some amount. That diameter get reduces by some amount. Suppose after a span of 6 months or 8 months, that diameter reduced to 20 millimeter, from 20.1 to 20 millimeter. Then also it is okay because it is basic size. मग तुम्ही परत वापरत राहिलात त्याला पुढे पुढे, तर तो किती होईल, अजून थोडासा घासला जाईल, अजून थोडा वेअर आउट होईल, तो 19.9 त्याचा डायमीटर होईल, तरी तो ओके, कारण ते डायमीटर कसं आहे, अजून ओकेच आहे. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा केव्हा परत अजून तुम्ही त्याला पुढे वापराल आणि जेव्हा तो 19.8चा होईल तेव्हा तुम्ही त्याला काय करणार आहात, फेकून देणार आहात. म्हणजे तो जो 20.1चा होता तो तुम्हाला जास्त काळ वापरता येतो ॲज कम्पेअर टू 19.9 वाला. म्हणजेच थोडक्यात काय, तो शाफ्टमध्ये 20.1 डायमीटर एवढं मटेरियल कसं होतं, तुम्ही शिल्लक ठेवलं होतं, बरोबर ना. मटेरियल हे काय केलं होतं, शिल्लक होतं. त्या पूर्ण शाफ्टमध्ये किती मटेरियल शिल्लक असणार आहे, किती थिकनेसचं किंवा किती डायमीटरचं मटेरियल शिल्लक असणार आहे, 20.1. आणि दुसऱ्या शाफ्टमध्ये जे मटेरियल असणार आहे त्याची पूर्ण डायमीटर किंवा त्याची पूर्ण थिकनेस ही किती असणार आहे, 19.9. मग दोन्हीपैकी कोणत्या शाफ्टमध्ये जास्त मटेरियल असेल, कोणत्या शाफ्टमध्ये जास्त मटेरियल असेल, ज्या शाफ्टचा डायमीटर 20.1 आहे त्याच्यामध्ये जास्त मटेरियल असेल का, ज्याचं डायमीटर 19.9 आहे त्याच्यामध्ये जास्त मटेरियल असेल. बट ऑब्वियस, ज्या शाफ्टमध्ये किंवा ज्या शाफ्टचा डायमीटर 20.1 आहे त्याच्यामध्ये जास्त मटेरियल असेल ॲज कम्पेअर टू डायमीटर ऑफ 19.9. सो द डायमीटर or the dimension of higher side is called as maximum material condition, and dimension of lower side is called as minimum material condition for shaft. ही कंडिशन फक्त शाफ्ट साठी आहे. लक्षात ठेवा की जेवढा शाफ्ट मोठ्या डायमीटरचा त्याला काय म्हणायचं आहे, तो मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन. आणि जो शाफ्ट लोवेस्ट डायमीटरचा, जो शाफ्ट कमीत कमी डायमीटरचा, त्याला काय म्हणायचं, मिनिमम मटेरियल कंडिशन. आणि मग शाफ्टमध्ये नॉर्मली मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशनच प्रिफर केली जाते, मिनिमम मटेरियल कंडिशन प्रिफर केली जात नाही. का, तर पहिलं तुम्हाला सांगितलं जसं 20.1चा होता, तुम्ही वापरून काही दिवसांनी तो 20 होईल तरी तुमच्या उपयोगाचा आहे, त्याच्यानंतर 19.9 होईल तरी उपयोगाचा आहे. म्हणजे त्याचा काळ काय होतो, एकतर वाढतो, नंबर 1. आणि नंबर 2, मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन जर आपण प्रिफर केली तर वर्कर सुद्धा प्रयत्न काय करतो, 20.1चाच डायमीटर बनवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मग जरी 20.1चा डायमीटरचा बनवण्याचा प्रयत्न करत असताना चुकून तो डायमीटर समजा 20.2 बनला किंवा 20.3 बनला तरी सुद्धा बिघडत काही नाही. कारण का, तो परत एकदा लेथ मशीनवरती लावला आणि त्याला एक छोटासा कट मारला तर ते 20.2चं डायमीटर हा 20.1 परत होऊ शकतं, किंवा 20.3चं डायमीटर परत 20.1 किंवा 20 होऊ शकतो. पण जर समजा आपण मिनिमम मटेरियल कंडिशन बनव असं एखाद्या ऑपरेटरला सांगितलं की यू प्रिफर मिनिमम मटेरियल कंडिशन, तो काय करेल, सगळेचे सगळे प्रॉडक्ट 19.9चे बनवण्याचा प्रयत्न करेल, कारण आपण त्याला सांगितलंय. आणि त्याने जर सगळे 19.9चा बनवण्याचा प्रयत्न केला तर चुकून काही प्रॉडक्ट कसे बनतील, 19.8चे सुद्धा बनतील. आणि जर 19.8चे बनले तर तो शाफ्ट आपण परत 19.8 पासून 19.9चा करू शकतो का, करू शकत नाही. तो काय होणार, मग रिजेक्ट होणार. म्हणून शाफ्टमध्ये ऑलवेज काय प्रिफर केलं जातं, मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन. हे झालं शाफ्ट बद्दल. आता सेकंड केस होल बद्दल, कारण दरवेळेला होल आणि शाफ्ट मेकॅनिकलमध्ये असेंब्ली असते, असेंब्ली कशाची असते, होल आणि शाफ्टची. शाफ्ट कशामध्ये फिट होतो, होलमध्ये, म्हणून होल. आता होलमध्ये परत एकदा तसंच सांगतो तुम्हाला. टेक अ होल,
आता होल म्हणजे काय, इंटरनल डायमेन्शन आहे. शाफ्ट काय होतं, एक्सटर्नल डायमेन्शन होतं. होल काय आहे, इंटरनल डायमेन्शन. नाउ टेक अ होल ऑफ 20 millimeter basic size. Take a take a hole of 20 millimeter basic size. Once again, there is a tolerance of plus minus 0.1 millimeter. Tolerance of plus minus 0.1 millimeter. म्हणजे तुम्ही कुठपासून कुठपर्यंतचा होल बनवू शकता, 19.9 मिलीमीटर पासून 20.1 मिलीमीटर पर्यंतचे होल बनवलेले काय होऊ शकतात, मार्केटमध्ये ऍक्सेप्ट होऊ शकतात. मग परत एकदा ह्या कंडिशन मध्ये बघायचं आता की कोणत्या डायमीटरचं ड्रिल केल्यानंतर उरलेलं मटेरियल हे जास्तीत जास्त शिल्लक राहील. हे बघा लक्षात घ्या, होल आपण कसं करतो, आपण एक कंपोनंट घेतो, एक सिलेंड्रिकल कंपोनंट असतो किंवा सर्क्युलर कंपोनंट असतो. अगोदर तो पूर्ण काय असतो, पूर्ण सॉलिड असतो, बरोबर. आणि त्या सॉलिड मध्ये आपण काय करतो, ड्रिल मारतो. आपण ड्रिल मारतो म्हणजे काय करतो, त्याच्यातनं मटेरियल काढून घेतो. तो जो सॉलिड असतो ना सुरुवातीला, त्या सॉलिड मटेरियल मधून आपण काही प्रमाणात मटेरियल काय करतो, रिमूव्ह करतो, काढून घेतो, आणि त्यालाच आपण होल असं म्हणतो. मग आता याच्यात एका वेळेला तुम्हाला किती डायमीटर काढायचं आहे, समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मी हे दिलाय, ऑब्जेक्ट दिलाय, आणि त्याच्यात तुम्ही 19.9चा डायमीटर बनवायला सांगितला, बरोबर. आणि एकदा किती किती डायमीटर बनवायला सांगितला, 20.1चा डायमीटर तुम्हाला बनवायला सांगितला त्या एका सॉलिडमध्ये. ते सॉलिड आहे समजा, असं अज्युम करा की तो जो तुम्हाला सॉलिडचा वर्क पीस दिलाय त्याचा डायमीटर 25 आहे, बरोबर. ते जो सॉलिड तुम्हाला दिलाय, वर्क पीस जो दिलाय, त्याचा डायमीटर किती आहे, 25. 25 मध्ये मी तुम्हाला दोन कंडिशन सांगितल्या. पहिली कंडिशन, त्याच्यामध्ये 19.9चा होल कर, किती, 19.9चा होल करा. आणि दुसरी कंडिशन सांगितली, त्याच्यामध्ये 20.1चा होल करा. होल करायचंय म्हणजे काय करायचंय, मटेरियल काढून घ्यायचंय. म्हणजे पहिल्या केसमध्ये मी आउट ऑफ 25 मिलीमीटर, हाऊ मच मटेरियल आय रिमूव्ड अ मटेरियल ऑफ 19.9 मिलीमीटर. मी किती मटेरियल काढून घेतलं, 19.9चं मटेरियल काढून घेतलं, आणि बाकीचं मटेरियल त्या सॉलिडमध्येच शिल्लक ठेवलं. पण तसंच ज्यावेळेला मी 20.1 म्हणतो डायमीटर बनवायचं आहे, त्यावेळेला मी त्या 25 डायमीटर मधनं किती डायमीटर काढून घेणार आहे, किती मटेरियल काढून घेणार आहे, तर 20.1 एवढं मटेरियल काय करणार आहे, मी काढून घेणार आहे. 20.1 मटेरियल काढून घेणार आहे, आणि बाकीचं त्याच्यात शिल्लक ठेवणार आहे. म्हणजे शिल्लक राहिलेलं मटेरियल कोणत्या डायमीटरच्या वेळेला जास्त राहील, तर 19.9 एवढा तुम्ही ज्यावेळेला डायमीटर कराल त्यावेळेला त्या मटेरियलमध्ये, ओरिजिनल मटेरियलमध्ये शिल्लक राहणारं मटेरियल जास्त शिल्लक राहणार आहे, आणि फक्त 19.9 तुम्ही काय करणार आहे, काढून घेणार आहे. पण त्या दुसऱ्या केसमध्ये तुम्ही काय करणार आहे, आता 20.1 एवढं मटेरियल काढून घेणार आहे, म्हणजे शिल्लक राहणारं मटेरियल हे पहिल्या केसपेक्षा कमी असणार आहे. मग याच्यामध्ये मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन कोणती झाली, ज्या वेळेला तुम्ही होल 19.9चं माराल त्यावेळेला ती झाली मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन, आणि ज्या वेळेला तुम्ही होल 20.1चं काढाल त्यावेळेला ती झाली मिनिमम मटेरियल कंडिशन. बघा, शाफ्टपेक्षा एक्झॅक्टली रिव्हर्स, शाफ्टपेक्षा डायरेक्ट एक्झॅक्टली रिव्हर्स. कारण शाफ्टमध्ये सुद्धा आपण काय केलं, मोठा डायमीटर ठेवला होता. शाफ्टमध्ये आपण जो मोठा डायमीटर ठेवला त्याला मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन म्हटलं होतं, आणि जो छोटी साईज बनवली होती त्याला आपण मिनिमम मटेरियल कंडिशन म्हटलं होतं. पण होलमध्ये उलट आहे, होलमध्ये जो मिनिमम डायमीटरचं होल करू आपण, मिनिमम डायमीटरचं होल करू, ती असणार आहे मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन, आणि जे मॅक्सिमम साईजचं होल करू ती असणार आहे मिनिमम मटेरियल कंडिशन. कारण अजूनही लक्षात ठेवा, आपल्याला काय याच्यातून हे घ्यायचं आहे की त्या ओरिजिनल पार्टमध्ये, ओरिजिनल कंपोनंटमध्ये ऑपरेशन होऊन गेल्याच्या नंतर जास्तीत जास्त मटेरियल काय झालं पाहिजे, शिल्लक राहिलं पाहिजे. जास्तीत जास्त मटेरियल काय राहिलं पाहिजे, शिल्लक राहिलं पाहिजे, त्याला म्हणायचंय मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन. कन्सेप्ट क्लिअर झाला शाफ्टमध्ये आणि होलमध्ये. मग आता कंपनीमध्ये तुम्हाला काय वाटतं, जसं शाफ्टचं मी सांगितलं की मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन प्रिफर केली जाते, तिथे शाफ्टच्या बाबतीमध्ये मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन प्रिफर केली जाते. का प्रिफर केली जाते, कारण का तर शाफ्टचे डायमेन्शन जरी मोठे झाले, शाफ्टचं डायमेन्शन जरी मोठं झालं तरी आपल्याला ते टर्न करून छोटं करता येतं, म्हणून मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन प्रिफर करतो. तसं होलच्या बाबतीत थोडा विचार करा बरं, काय होईल. समजा होलच्या बाबतीमध्ये आपण परत तेच कन्सेप्ट लावला, कुठला, मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन. मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन म्हणजे काय असणार आहे, होलची मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन कधी असणार आहे, ज्यावेळेला आपण केलेला ड्रिल हा मिनिमम साईजचा असणार आहे. ज्यावेळेला केलेला ड्रिल
हा मिनिमम साईजचा असणार आहे, म्हणजे 19.9चा असणार आहे. म्हणजेच लक्षात घ्या, इथे सुद्धा मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन प्रिफर करायची आपण. का मॅक्सिमम मटेरियल प्रिफर केली म्हणजे त्या होल मधलं बनवलेलं त्या ड्रिल किंवा त्या कंपोनंट मध्ये बनवलेला ड्रिल हा कसा असणार आहे, मिनिमम साईजचा असणार आहे, म्हणजे 19.9चा असणार आहे. म्हणजे परत एकदा तो होल ज्या वेळेला वापरात येईल, ज्या शाफ्ट बरोबर असेंब्ली करून ज्या वेळेला वापरात येईल, त्यावेळेला त्याचा जो होल आहे तो काय होणार आहे, वर्मआउट होऊन तो होल थोडा थोडा वाढत राहणार आहे, थोडा थोडा मोठा होत राहणार आहे. म्हणजे तो इनिशियली किती होता, 19.9 आपण ठेवला होता, कारण मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन आपण प्रिफर करतोय. मग आपण तो ठेवल्यानंतर वापरल्यानंतर तो काही दिवसांनी किती होईल, 20 होईल, तरी आपल्याला ऍक्सेप्टेड आहे, तरी आपल्याला ऍक्सेप्टेड आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. अजून वापरानंतर तो किती होईल, 20.1 होईल, तरी तो ऍक्सेप्टेड आहे. आणि तो त्याच्यानंतर अजून पुढे मोठा झाला तर बाकी कंपोनंट आपल्याला फेकून द्यावा लागेल. पण समजा तुम्ही जर होल हा मिनिमम साईज, मिनिमम मटेरियल कंडिशनचा ऍक्सेप्ट केला, मिनिमम मटेरियल कंडिशनचा ऍक्सेप्ट केला, मिनिमम मटेरियल कंडिशनचा म्हणजे कितीचा, 20.1 डायमीटर असणारा होल हा जर ऍक्सेप्ट केला, तर काही दिवसांनी काय होईल, तो वर्मआउट होईल. वापरून वापरून थोडंसं त्याच्यामध्ये फ्रिक्शननी काय होणार आहे, थोडा डायमीटर वाढेल त्याचा, आणि त्याचा थोड्या दिवसामध्ये डायमीटर 20.2 होईल. मग थोड्या दिवसात जर डायमीटर 20.2 झाला तर ते होल काही उपयोगाचं राहील का, तुम्ही त्याच्याबरोबर काही असेंब्लीमध्ये त्याचा काय वापर करू शकता का, नाही करू शकत. म्हणजे तो पार्ट लगेच काय होईल, लगेचच्या लगेच फेकून देण्याची वेळ येईल. आणि हे टाळण्यासाठी आपल्याला ऑलवेज मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम मध्ये काय प्रिफर करायचं आहे, मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन, मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन. शाफ्टच्या बाबतीमध्ये मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन कोणती असणार आहे, ज्यावेळेला शाफ्ट हा मॅक्सिमम परमिसिबल डायमेन्शनचा असेल, ज्यावेळेला शाफ्ट हा मॅक्झिमम परमिसिबल डायमेन्शनचा असेल, त्यावेळेला त्याला म्हणायचंय मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन. आणि होलमध्ये ज्या वेळेला होल हे मिनिमम परमिसिबल डायमेन्शनचं असेल, ज्या वेळेला होल हे मिनिमम परमिसिबल डायमेन्शनचं असेल, त्यावेळेला त्याला काय म्हणायचंय, मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन. तर अगदी व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा हा कन्सेप्ट, कारण ह्या कन्सेप्टच्याच याच्यावरती ह्या कन्सेप्ट वरतीच आधारित आपल्या याच्या पुढचा पॉइंट असणार आहे, तो म्हणजे फिट्स. जे वेगवेगळ्या प्रकारचे फिट्स असतात, तर त्या फिट्ससाठी जे काही गरजेचं आहे ते हे मॅक्सिमम मटेरियल कंडिशन, मिनिमम मटेरियल कंडिशन, त्यानंतर अप्पर लिमिट, लोअर लिमिट, त्याच्यानंतर टॉलरन्सेस, युनिलॅटरल और बायलॅटरल. मग या सगळ्या याच्यामध्ये ज्या कॉमन टर्मिनॉलॉजी आतापर्यंत आपण पाहिल्या, त्या पहिल्या म्हणजे काय होता, शाफ्ट. आपण आता पाहिला शाफ्ट. शाफ्ट म्हणजे काय, एक्सटर्नल डायमेन्शन. म्हणजे काय असतो, रेफर टू ओनली अ डायमीटर, म्हणजे जे सर्क्युलर डायमीटर असणार, ओनली अ सर्क्युलर डायमीटर अँड ऑल्सो आउटर वन. त्याच्यानंतर आपण होल पाहिला. होल काय पाहिलं, वन्स अगेन इट इज सर्क्युलर इन शेप, होल इज सर्क्युलर इन शेप, बट इट इज इंटरनल डायमीटर, इट इज इंटरनल डायमेन्शन. शाफ्ट हे एक्सटर्नल डायमेन्शन होतं, होल हे इंटरनल डायमेन्शन आहे. त्याच्यानंतर बेसिक और नॉमिनल साईज. बेसिक साईज म्हणजेच काय, तुमची डिझाईन व्हॅल्यू. बेसिक साईज म्हणजेच डिझाईन व्हॅल्यू, की जी तुम्हाला बनवायची आहे ती डिझाईन व्हॅल्यू. किंवा कधी कधी ह्याच याला बेसिक साईजलाच आपण म्हणजे डायग्रामिकली जर ड्रॉ करायची वेळ आली, आपण डायग्राम जर काढायचं म्हटलं, एक बेसिक साईज आहे, बेसिक साईजच्या वरती टॉलरन्स आहे, बेसिक साईजच्या खाली टॉलरन्स आहे, आणि मग त्या सेंटरला एक सेंटर लाईन काढली जाते. त्या बेसिक साईजच्या इथनं एक अशी डॉटेड लाईन काढली जाते, आणि त्याला म्हणतात झिरो लाईन. त्याला काय म्हणतात, झिरो लाईन. सो झिरो लाईन इंडिकेट्स दी बेसिक साईज. झिरो लाईन इंडिकेट्स दी बेसिक साईज. त्याच्यानंतर आपण काय काय पाहिलं, अप्पर डेव्हिएशन पाहिलं, लोअर डेव्हिएशन पाहिलं. अप्पर डेव्हिएशन म्हणजे बेसिक साईज पेक्षा जो काही टॉलरन्स ऍड केल्यानंतर, बेसिक साईज मध्ये प्लस साईडचा टॉलरन्स ऍड केल्यानंतर जे तुमचं डायमेन्शन बनतं, त्याला काय म्हणायचंय, अप्पर लिमिट. त्याला काय म्हणायचंय, अप्पर लिमिट. आणि तेच बेसिक साईज मधून निगेटिव्ह टॉलरन्स मायनस केल्यानंतर, बेसिक साईज मधून निगेटिव्ह टॉलरन्स मायनस केल्यानंतर जे डायमेन्शन येतं, त्याला काय म्हणायचंय, लोअर लिमिट. त्याला काय म्हणायचंय, लोअर लिमिट. सो अप्पर लिमिट आहे आणि लोअर लिमिट आहेत. त्याच्यानंतर जे वेगवेगळ्या प्रकारचे फिट्स आहेत, आता जसं तुम्हाला म्हटलं, आपल्याला पुढच्या याच्यामध्ये पाहिजे ते वेगवेगळे फिट्स. फिट म्हणजे काय, टाईप ऑफ असेंब्ली. फिट म्हणजेच काय, टाईप ऑफ असेंब्ली. म्हणजे कोणतेही दोन पार्ट ज्या वेळेला एकमेकाबरोबर असेंब्ली करतात, whatever the two parts making in contact with each other and making assembly with each other, so that is the depending upon the nature of fitment,
nature of fitment, that particular parameter or that particular concept is called as fits. म्हणजे दोन पार्ट्स, एक शाफ्ट असणार, एक होल असणार. ज्यावेळेला ते दोघं एकमेकाबरोबर असेंब्ली करतील, दोघे एकमेकाबरोबर कॉन्टॅक्टमध्ये येतील, तर त्यांच्यामध्ये दोघांच्या फिटमेंटमध्ये, असेंब्लीमध्ये जे नेचर तयार होतं किंवा ज्या नेचरची असेंब्ली तयार होते त्याला काय म्हणायचं असतं? फिट म्हणायचं असतं. मग फिट हे कशामध्ये वापरतात? असेंब्लीमध्ये वापरतात. कोणताही पार्ट जर इंडिव्हिज्युअल असेल, म्हणजे एक नुसता शाफ्ट आहे आणि हा कोणता फिट आहे हे सांगता येत नाही, पण ज्यावेळेला तो शाफ्ट एखाद्या होलमध्ये ऍडजस्ट होतो किंवा एखादी बेअरिंग आहे, बेअरिंग त्या शाफ्टवरती बसते किंवा पुली त्या शाफ्टवरती बसते किंवा तो गिअर त्या शाफ्टवरती बसतो, तर तिथे ती असेंब्ली तयार होत असते आणि ती असेंब्ली जिथे होते तिथे हा फिट येतो. मग कोणकोणत्या प्रकारचे फिट्स आहेत? तर नॉर्मली देर आर द 3 टाइप्स ऑफ फिट्स. वन इज कॉल्ड ॲज क्लिअरन्स फिट, सेकंड वन इज कॉल्ड ॲज ट्रान्झिशन फिट अँड थर्ड वन इज कॉल्ड ॲज इंटरफरन्स फिट. 3 प्रकारचे फिट्स आहेत, क्लिअरन्स, ट्रान्झिशन आणि इंटरफरन्स. तर हे नक्की काय असतात हे थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर असं की व्हेनेवर 2 टाइप्स ऑफ किंवा असं म्हणूयात की आपण ज्याला 2 पार्ट एकमेकांबरोबर हे करणार आहेत, असेंब्ली करणार आहेत, तर ते असेंब्ली होत असताना त्यांच्यामध्ये काय आहे, म्हणजे ते 2 पार्ट एकमेकांबरोबर लूज बसलेत का? आता अगदी वेगळी जर बोलायला गेलं तर ते दोघे एकमेकांबरोबर लूज बसलेत का? म्हणजे 2 पार्ट एकमेकात बसलेत तर खरं, पण त्याच्यामध्ये गॅप आहे. त्या दोघा पार्टमध्ये काय गॅप राहिलाय का? हा पहिला प्रश्न. नंबर 2, समजा गॅप नाहीये पण अगदी परफेक्ट आहे का? म्हणजे तुम्हाला मी मग अशीच म्हटल्याप्रमाणे 20 पाहिजे, तर दोघांमध्ये बरोबर 20च आहे का? दोघे पण समजा होल आणि एक शाफ्ट आहे, दोन्ही पण तो होल आणि तो शाफ्ट हे दोन्ही पण 20-20 चे आहेत का? की एक्झॅक्टली कसे आहेत याचा आपल्याला काय करायचा आहे? विचार करायचा आहे. आणि त्याच्यावरती डिपेंड आपण काय ठरवायची? त्याची सिस्टीम ठरवायची. तर मग हे आत्ताचं आपलं आजचं हे होतं. हा झाल्यानंतर हा व्हिडिओ एकदा नाही 2दा 3दा व्यवस्थित ऐका, व्यवस्थित बघा. मी तुम्हाला त्याची लिंक पाठवेलच. तो व्यवस्थित बघा, व्यवस्थित ऐका. एक पेज घ्या, नोटबुक घ्या. त्याच्यावरती हे सगळे टर्मिनॉलॉजी ऐकत असताना पहिल्यांदा एकदा व्यवस्थित ऐका. त्याच्यानंतरच्या वेळेला परत थोडंसं रायटिंगमध्ये ठेवा आणि याची नीट रिव्हिजन करा.